سوال یہ تھا کہ باطل عقائد اس کا اثر ہمارے اور اللہ کے تعلق کیا ہو سکتا ہے، کتنا اثر ہو سکتا ہے؟ ضروری ہے کہ ایک طالب علم کے لیے عقیدہ کیا چیز ہے جاننا ضروری ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں، عقیدے کی بنیاد کیا ہے، عقیدے کی اہمیت کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ انسان کیا کرتا ہے، ایک دفعہ اپنے ذہن کو جب پروگرام کرتا ہے، اس کی ساری جو زندگی ہے اس کے مطابق گزارنا چاہتا ہے، پوری زندگی اسی کے مطابق، کیوں؟ اس کا عقیدہ اس طرح ہے۔ مثال کے طور پر یہودی کا ایک عقیدہ ہے، نصارہ کا ایک عقیدہ ہے، ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے، ایتھیسٹ کا ایک عقیدہ ہے، مسلمان کا ایک عقیدہ ہے۔ سب اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ جب مسلمان کہتا ہے تو اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی مکہ کی 13 سال کی تھی، مدینہ کی 10 سال کی تھی۔ 13 سال کی زندگی میں آپ نے کلمہ توحید کو جو ہے نا زیادہ زور دیا۔ کلمہ توحید مطلب کیا ہے؟ توحید کی دعوت دی آپ نے، عقیدے کی دعوت دی۔ یہ جاننا ضروری ہے، اسلام میں جو ہے نا، اسلام کی بنیاد کلمہ توحید ہے، اور توحید جو ہے نا کس کی بنیاد ہے؟ عقیدے کی بنیاد ہے۔ جب توحید کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، عقیدہ کو جب اچھی طرح اس کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا منہج بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام میں 3 چیزیں ہونا ضروری ہے، ایک ہے توحید ہے، دوسرا عقیدہ ہے، تیسرا منہج ہے۔ یہ 3 لازم ملزوم ہے ہر مسلمان پر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مسلمان عالم بنے، فاضل بنے، کم سے کم مسلمان پر کتنا علم واجب ہے اتنا تو اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اسلام کے ارکان ہے، ایمان کا ارکان ہے، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے۔ اسلام کے ارکان میں سب سے پہلے رکن کون سا آتا ہے؟ شہادتین کا۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے شہادتین کے بارے میں۔ تو یہ مسلمان کا عقیدہ اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اپنے صحابہ کو، صحابہ نے تعلیم دی تابعین کو، تابعین نے تعلیم دی تابعین کو، اسی طرح ہونا چاہیے۔ وہی عقیدہ قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک، اس کے علاوہ اور قسم کا عقیدہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے لیے دلیل دیکھیے، میں بتاتا ہوں میں آپ کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگرچہ وہ لوگ ایمان لائیں آپ کے جیسا، مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام کے جیسا۔ وہ لوگ جو لوگ ان کی مخالفت کر رہے تھے، وہ لوگ بھی آپ کے جیسا اگر ایمان لائیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح آپ نے ایمان لایا ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ کیا فرما اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ وہ ضرور جو کیا ہوں گے، یعنی کہ ہدایت یافتہ ہوں گے، جس طرح ان کا ایمان تھا صحابہ اکرام کا۔ آگے کیا فرما اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر لوگ اعراض کریں، انکار کریں، کیا ہے؟ وَإِن تَوَلَّوْا کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، بے شک وہ آپ سے کیا ہے؟ مخالفت میں ہے، آپ کی شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ شقاق اسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ جو شدید یعنی کہ اختلاف کرنے والا، مخالفت کرنے والا۔ آگے فرما اللہ سبحانہ وتعالیٰ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، کفایت ہے، کس کے لیے؟ آپ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر آگے فرما اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کا عقیدہ اگر صحابہ اکرام کے عقیدے کا جیسا ہے، جس طرح ان کا ایمان تھا، مسلمان کا بھی ایمان اس طرح ہے، تو کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے۔ اگر ان کی جیسا نہیں ہے، اعراض کرتا ہے، تو کیا کر رہا ہو؟ مخالفت کر رہا ہے، کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی۔ اور ایک آیت دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول کی شقاق مطلب کیا؟ مخالفت کرتا ہے، شدید مخالفت کرتا ہے۔ من بعد ما تبین له الهدى، اس کے باوجود جبکہ ہدایت اس کو واضح ہو کر پہنچ چکی ہے، اس کے باوجود بھی اگر رسول کی مخالفت کر رہا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ جو کیا کر رہا ہے؟ اتباع کر رہا ہے غیر سبیل المؤمنین۔ سبیل المؤمنین مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام کا جو راستہ تھا سبیل، ان کے راستوں کو اتباع نہیں کر رہا، غیر سبیل المؤمنین اور لوگوں کی اتباع کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ان کو؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس راستے کو انہوں نے اپنایا، جس طرف انہوں نے پھیرا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اسی طرف پھیر دے گا۔
جو انسان، جو مسلمان یا کوئی بھی شخص اپنے جو راستہ چنتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے گا، اس کو اسی راستے پہ چلائے گا. وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں داخل کرے گا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم کیسی جگہ ہے؟ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہدایت واضح ہو کر پہنچنے کے باوجود بھی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کر رہا ہے، ہدایت واضح ہونے کے بعد مخالفت کر رہا ہے، مطلب کیا ہے؟ وہ گمراہ ہو گیا، سبیل المؤمنین کے راستے کو چھوڑ دیا، گمراہ ہو گیا. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اس میں عقیدہ بھی آ گیا، اس میں توحید، عقیدہ اور منہج سارے آ گئے. یہ سارے ان کے جیسے ہونا چاہیے. اگر ان کے جیسے نہیں ہے تو کیا کر رہا ہے؟ مخالفت کر رہا ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں کس کو ڈالے گا؟ جس کا عقیدہ باطل ہے، جس کے اعمال قابل قبول نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو؟ اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. اگر کوئی شخص اللہ کی، اللہ کے رسول کی جناب نافرمانی کرتا ہے، ان کی فرمانبرداری نہیں کرتا ہے، اس کے اعمال پورے ضائع ہو گئے. آپ کے سامنے دو ایسے اہم نقطے رکھتا ہوں تاکہ ایک بنیاد، ایک طالب علم کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے. ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہوگا، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب لکھا آپ نے، عقیدہ الواسطیہ. میرے خیال سے آپ لوگ پڑھے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا، اگر نہیں پڑھے تو انشاءاللہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا. آپ نے امت مسلمہ کے بارے میں، اہل سنت والجماعہ کے بارے میں آپ نے کچھ نقطے بیان کیے. وہ نقطے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بہت اہم نقطے ہیں ایک طالب علم کے لیے جو ذوق رکھتا ہے دین کو حاصل کرنے کا، اس کے لیے بتا رہا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، مختلف اسلامک فرقوں میں اہل سنت والجماعہ کا مقام و مرتبہ اور ان کا اعتدال کے ساتھ متصف ہونا، یہ ٹائٹل دیا آپ نے. اسلام کے اندر کئی فرقے ہیں، نہیں ہیں؟ آج امت مسلمہ میں کئی فرقے ہیں. ان فرقوں میں سے آپ کس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں؟ اہل سنت والجماعہ کے بارے میں. اہل سنت والجماعہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. اہل سنت کے اہل، اور جماع سنت کیا کرتی ہے؟ جوڑتی ہے. بدعت کیا کرتی ہے؟ تفرقہ ڈالتی ہے. اہل سنت والجماعہ کا مقام اور مرتبہ آج کے فرقوں میں کس طرح ہے؟ کیا فرما رہے ہیں؟ پہلا نقطہ آپ نے بتایا، جیسے امت مسلمہ کا مقام مرتبہ دوسرے ادیان پر ہے. پہلا نقطہ ایک فرمایا. پہلے اس نقطے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے آپ کہ امت کے مختلف فرقوں میں اہل سنت والجماعہ کا راہ اعتدال پر گامزن ہونا، جس طرح کے امت دوسرے امتوں پہ معتدل امت ہے. یہ امت مسلمہ دوسرے امتوں پہ کیا کون سی ہے کہ راہ اعتدال پر گامزن ہے. مطلب کہ امت وسطا ہے، مڈل میں ہے. مطلب کیا؟ نہ افراد نہ تفریق کا شکار ہے یہ امت. کون سی امت؟ امت مسلمہ. نہ ایکسٹریم کرتی ہے نہ فال شارٹ ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہ ایکسٹریم نہ فال شارٹ، یہ ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے آپ نے کچھ وجوہات پیش کیے. اس کی شرح کی ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ. آپ کے اس جو ابھی میں آپ کے سامنے جو ٹائٹل دیا نا، اس ٹائٹل کی شرح کی ہے. دیکھیے علماء کا علم کیسا ہوتا ہے، ایک عام انسان کا علم کیسا ہوتا ہے، فرق معلوم ہوگا. آپ نے شرح میں کیا کیا؟ دیکھیے کیا فرمایا. یہ امت گزشتہ امتوں کے مقابلے میں راہ اعتدال پر گامزن ہے، اور اس کی کچھ وجوہات اس طرح ہیں. پہلی وجہ آپ نے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حق میں آپ نے کیا کیا؟ دو دوسرے امتوں کو لیا، ایک یہودی اور نصارہ، تیسری امت مسلمہ. یہودی اللہ تعالیٰ کے حق میں کیا کرتے ہیں، نصارہ کیا کرتے ہیں، یہ امت مسلمہ کیا کرتی ہے. اور خاص کر امت مسلمہ میں اہل سنت والجماعہ، سارے نہیں، میں بتاؤں گا آگے. یہودی کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کئی نقائص سے متصف کرتے ہیں. کون؟ یہودی. مطلب کئی ایسے ناقص، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر یعنی کہ کچھ کمزوریاں ہیں، اس طرح بیان کرتے ہیں وہ لوگ. اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ملاتے ہیں. یہودی لوگ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ ملاتے ہیں یہودی. نصارہ کیا کرتے ہیں؟ ناقص مخلوق کو رب کامل کے ساتھ ملاتے ہیں. یہ ان کی مخالفت کرتے ہیں نصارہ یہودی کی.
यहूदी ने क्या किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला को नाकिस मखलूक के साथ मिला दिया। नसारा ने क्या किया, नाकिस मखलूक को अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ मिलाते हैं। जबकि उम्मत मुस्लिमा खास कर उनकी बात हो रही है, अहले सुन्नत वल जमा की बात हो रही है। वो लोग क्या करते हैं, ना तो रब ताला को नखाइस से मुत्तसिफ करते हैं या ना ही उसको मखलूक के साथ मिलाते हैं। कौन? उम्मत मुस्लिमा। अल्लाह सुब्हानहू तआला के दर्जे को अल्लाह सुब्हानहू तआला को देते हैं, मखलूक का दर्जा मखलूक के देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के दर्जे को देना मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला को मखलूक के साथ नहीं मिलाते हैं। कौन? उम्मत मुस्लिमा, खासकर अहले सुन्नत वल जमा। ये अल्लाह ताला के हक में बात हो रही है। दूसरी वजह आपने फरमाई वो है अंबिया अलैहिस्सलाम के हुकूक में क्या करते हैं लोग। कौन? यहूदी, नसारा और ये उम्मत मुस्लिमा। यहूदी उन्होंने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, यानी जुटला दिया और उनका इनकार कर दिया। कौन? यहूदियों ने। नसारा ने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुलू किया और ईसा अलैहिस्सलाम को मकाम उलूहियत पर फायज करार दिया। करे न करे ये यहूदी। कौन? नसारा। वो उनकी मुखालिफत करे, उन्होंने जुटलाया यहूदियों ने, उन्होंने क्या किया, गुलू कर दिया, उनकी बात करना शुरू कर दी, नौज़ुबिल्लाह। फिर ये उम्मत मुस्लिमा क्या करती है, देखिए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उम्मत मुस्लिमा खासकर अहले सुन्नत वल जमा वो लोग क्या करते हैं, ईमान लाते हैं आप पर। किस पर? ईसा अलैहिस्सलाम पर। और आपको अल्लाह ताला के बंदे और रसूल मानते हैं। कौन? उम्मत मुस्लिमा। बात समझ में आ रही? तीसरी वजह आपने फरमाया, इबादत में क्या करते हैं यहूदी, नसारा और उम्मत मुस्लिमा। पहले लेते हैं नसारा को। नसारा क्या करते हैं, नजासत, मिसाल के तौर पर पेशाब के छींटे अगर कपड़ों पर गिर जाएं, वो क्या करते हैं, कपड़ों को जो ना धोते नहीं है, कुछ नहीं करते, उसी तरह इबादत के लिए खड़े हो जाते हैं। उसी हालत में वो लोग क्या करते हैं, मतलब तहारत के कोई ख्याल नहीं करते। वो लोग तहारत की तरफ कोई तवज्जो नहीं उनकी। किसकी? नसारा की। यहूदी क्या करते हैं, देखिए यहूदी क्या करते हैं, अगर कपड़ों पर पेशाब के छींटे गिर जाएं तो वो लोग क्या करते हैं, उस कपड़े को जरा काट देते हैं, जितना हिस्सा पेशाब के छींटों से भिगा है उसको काट देते हैं, फिर इबादत के लिए खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यहूदी क्या करते हैं, हैज वाली औरत अगर बीवी हैज की हालत में है तो उसके साथ जो ना ताल्लुक नहीं रखते हैं, ना उसके साथ बैठते हैं, उठते, ना उसके साथ खाना पीना भी नहीं करते हैं, दूर कर देते हैं उसको, बेताल्लुक इख्तियार करते हैं। जबकि उम्मत मुस्लिमा क्या करते हैं, तहारत का बड़ा ख्याल करते हैं। क्या करते हैं, पेशाब के छींटे का कपड़े में गिर जाए उस हिस्से को धोते हैं जब तक कि वो साफ ना हो जाए, पाक ना हो जाए, पाकीज़गी का खास ख्याल रखते हैं। कौन? उम्मत मुस्लिमा। फिर बाद में नमाज पढ़ते हैं, वुजू बनाकर नमाज पढ़ते हैं। और हैज वाली अगर बीवी है तो क्या करते हैं, उसके साथ बैठते भी हैं, उठते भी हैं, उसके साथ खाते पीते भी हैं। इज़्तिवाजी जिंदगी से उसमें ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरी चीजों में साथ बैठते हैं, खाना पीना सब करते हैं। ये फर्क है। समझ में आ रही? ये कौन है, उम्मत मुस्लिमा। उसमें खासकर अहले सुन्नत वल जमा के बारे में बात हो रही है। और एक वजह आपने बयान किया वो है कि हलाल और हराम के बारे में, हलाल और हराम के बारे में नसारा क्या करते हैं, खबाइस और जुमला मुहर्रमात को हलाल कर देते हैं। उनके नजदीक जो ना हलाल हराम की कोई तमीज नहीं है नसारा के पास। मुहर्रमात को, जो भी खबाइस है, सबको हलाल करार देते हैं वो लोग। जबकि यहूदी क्या करते हैं, नाखून वाले चीजें मतलब नाखून वाले जो जानवर हैं उनको हराम करार देते हैं। इसके दलील कुरान में है, सूरह अनाम आयत 146 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान किया है। यहूदी क्या करते हैं, जिन जानवरों के नाखून होते हैं उसको हराम करार देते हैं। जबकि उम्मत मुस्लिमा क्या करते हैं, उनके नजदीक जो ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन चीजों को हलाल कर दिया है उसको हलाल मानते हैं, जिनसे उसने वो का हराम करार कर दिया उससे रुक जाते हैं। ये उम्मत मुस्लिमा है। उसके बाद पांचवी वजह वो बताए खसास में। खसास किसे कहते हैं, रिट्रीब्यूशन, बदला लेना। तो कोई किसी का कत्ल कर दिया तो उसके बारे में यहूदी क्या करते हैं, यहूदियों के नजदीक खसास फर्ज है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं उनके पास, खसास फर्ज है उनके पास। नसारा के नजदीक क्या है, खसास को दरगुजर करना फर्ज है, माफ कर दो लोग, फर्ज है उनके लिए माफ कर देना। इसके पास, नसारा के पास। अब देखिए उम्मत मुस्लिमा के पास क्या है खसास के बारे में। खसास के बारे में, खसास का यानी कि लेना भी इख्तियार है। तीन ऑप्शन है कि उनके पास, उम्मत मुस्लिम के पास। खसास का बदला भी, बदले का नहीं, उससे बदला भी ले सकते हैं। दूसरा, या दियात मतलब क्या, ब्लड मनी लेकर उसको माफ कर सकते हैं। या तीसरा,
बगैर मुआवजा के भी जो है ना कोई कुछ भी नहीं ले जैसे माफ कर सकते हैं, बदला भी ले सकते हैं, ब्लड मनी लेकर माफ कर सकते हैं, या कुछ नहीं ले माफ कर सकते हैं। तो उम्मत मुस्लिमा जी किस तरह राह एतदाल पर गामजन है, कितना मिडिल पाथ, ना एक्सट्रीम में है ना फाल शार्ट में है, ये उम्मत मुस्लिमा है। अब आपके सामने एक अकीदे का मसला आएगा, ये पूरे उम्मत मुस्लिमा बारे में बताया मैं, अहले सुन्नत वल जमात अकीदे के ताल्लुक से। वैसे शेख ने 5 चीजें बयान की, सिर्फ मैं एक नुक्ता रखता हूं आपके सामने, सिर्फ एक नुक्ता। अब आप जा सकते हैं आप इजाजत, अगर बैठा तो बैठिए मर्जी आपकी। अकीदे के ताल्लुक से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया क्या फरमाते हैं, इसकी शरह किसने की है, शेख किसने की है, इब्न उतैमिया रहमहुल्लाह ने। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिफात के बारे में, सिफात हम जानते हैं, सिफात किसे कहते हैं, सबसे पहले सिफात किसे कहते हैं जानते हैं, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स को सिफात कहते हैं। सिफात किसे किस्म के होते हैं जानते हैं, तो सिफात के ताल्लुक से अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है, और उन्होंने क्या किया, 2 ऐसे ग्रोह को पेश किया। वो 2 ग्रोह हैं, एक है अहले तातील, यानी उसके अंदर जहमिया, मुतजिला, अशायरा, मातुरिदी, ये ग्रोह है। दूसरा उन्होंने ग्रोह को लिया है, वो है मुशब्बिहा, यानी मुमस्सिला बोलते हैं उसको। ये मुशब्बिहा मुमस्सिला किसे कहते हैं, जब तक इल्म हासिल नहीं करते मालूम नहीं होता। मुअत्तिला किसे कहते हैं नहीं मालूम होता। सबसे पहली बात मैं आपके सामने बात रखूं, उम्मत मुस्लिमा में फिरके कब पैदा हुए, फिरके बनने की बुनियाद क्या है। उम्मत मुस्लिमा में फिरके बनने की बुनियाद अकीदा है। अकीदे की बुनियाद पर आज तक जितने फिरके बन रहे, अकीदे की बुनियाद पर बन रहे हैं फिरके। फुरी मसाइल में कभी फिरके नहीं बने, फुरी मसाइल में अकीदे की बुनियाद पर सबसे पहले जो फिरका बना उम्मत मुस्लिमा में सहाबा इकराम के दौर में, वो था खवारिज का फिरका। खवारिज नाम क्यों दिया उनको, उन्होंने क्या किया, हुक्मरान के मुकाबले में खुरूज किया उन्होंने, उसके खवारिज नाम उनको दिया गया। फिर बाद दूसरा फिरका जो कौन सा निकला, राफिदा शिया का निकला, ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन सा निकला, खदरिया का निकला, जो तकदीर का मुनकर है, तकदीर के बारे में इनकार करने वाले। चौथा जो फिरका निकला मुर्जिया, इर्जा का अकीदा रखने वाले। मतलब क्या है, आमाल को ईमान के अंदर दाखिल नहीं करते, आमाल को ईमान से खारिज करने वाले। ये 4 फिरके बुनियादी तौर पर निकले। 30 हिजरी से लेकर 100 हिजरी के अंदर 4 फिरके पैदा हुए, जबकि सहाबा इकराम मौजूद थे, ताबईन भी मौजूद थे। तो ये फिरके बने 4 फिरके। ये 4 फिरके सारे आज जितने फिरके हैं ना, सबके माँ बाप ये 4 फिरके हैं। कौन सा फिरका निकाले आप अहले सुन्नत वल जमात को छोड़कर, कौन सा फिरका निकाले, सारे फिरकों के जितनी भी अकायद है ना जाके इनसे मिलती हैं। फिर इनके बाद मुतकल्लिमुन आए, कौन आए, जहमिया, मुतजिला, कुल्लाबिया, कर्रामिया, अशायरा, मातुरिदी। 6 फिरके। ये कब बने, दूसरी 2nd सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी तक, 3rd या 4th सेंचुरी तक ये फिरके बने, और 6 फिरके। फिर उसके बाद कौन है, फलासिफा है। फलासिफा में के जो फाउंडर से तीनों हैं, एक है किंदी है, दूसरा है फराबी है, तीसरा इब्न सीना है। ये फलासिफा के यानी फिलासफर्स बोलते हैं इंग्लिश में, फिलासफर्स। ये जी सबके अपने अपने अकायद, सबके अपने अपने अकायद, सबके ये पूरे अकीदे की बुनियाद पर बने हैं। अगर एक मुसलमान जो इल्म का ज़ौक़ रखता है, तालिब इल्म का जो ना हरीस है, इनके बारे में पढ़े, फिर अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के बारे में पढ़े, फिर उसको पता चलेगा कि हम किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, किससे दोस्ती करना है, किससे दोस्ती नहीं करना है, हमारा दोस्त कौन होना चाहिए, दुश्मन कौन होता है हमारा, ये जान सकते हैं। जब तक कि इल्म नहीं है, हम पहचानना बहुत मुश्किल है। सिफात के बारे में, जबकि खवारिज का फिरका जब निकला था, क्या बोल के, इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला का चलेगा, ये नारे को लेकर, खैर का नारा लेकर, पीछे क्या थी, शर छुपा हुआ था इनके। आजकल के जितने भी टीवी चैनल्स है ना, हम समझते हैं ये टीवी चैनल अच्छा है, ये टीवी अच्छा है, सारे टीवी चैनल्स अक्सर यूट्यूब मैक्सिमम मैं बता रहा हूं मैं, अक्सर ये जो ना खैर के नाम से आते हैं, लेकिन शर को फैलाते हैं। हम नहीं जानते, कौन जानते, सिर्फ उलमा ही जानते हैं, जो जिनके पास इल्म होता है। तो इन सब के पीछे क्या है, राज क्या है, बातिल अकीदा है। अब सिफात बारी तारे के बारे में बात हो रही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात। मैं आपके सामने सिफात के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूं ताकि आपको आसानी समझ में आने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम
کیا ہے؟ السمیع البصیر ہے نا. السمیع مطلب ایک نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, ہے نا. السمیع مطلب کیا؟ خوب سننے والا. اس نام میں اس کی صفت موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب سنتا, خوب سننا اس کی صفت ہے. السمیع اس کا نام ہے, سمجھ گئے. البصیر اس کا نام ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کی صفت کون سی موجود ہے؟ بصیرت کی, مطلب کیا؟ خوب دیکھنے والا ہے. جہمیہ, معتزلہ, اشاعرہ, ماتریدی, ان کا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیے انہوں نے کیا کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا ٹوٹل انکار کر دیا. ہم نہیں مانتے بولے لوگ. کون؟ جہمیہ اس کو بولتے ہیں جس کے فاؤنڈر جہم بن صفوان ہے. اس کو قتل کیا گیا 128 ہجری میں, جس نے علم کس سے لیا؟ جاد بن درہم سے. جاد بن درہم 124 ہجری میں اس کی فوت ہوئی. جاد بن درہم کس سے علم لیا؟ ابان سبان سے لیا. ابان بن سبان سے. ابان بن سبان کس سے علم لیا؟ لبید بن عاصم, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرا تھا. دیکھیے اس کا استاد کون, اس کا استاد کون, اس کا استاد کون, کہاں تک جا رہا ہے؟ لبید بن عاصم تک جا رہی ہے ان کی لنک. لبید بن عاصم کون تھا؟ یہودی تھا, یہاں تک جا رہی ہے. تو جہام بن صفوان سے فاؤنڈر جہمیہ کا, اس نے کیا کیا؟ نام اور صفات کا انکار کرا. مطلب قرآن میں جتنے آیتیں اللہ کے آتے ہیں نا, آخر میں اس طرح آیتیں ختم ہوتی ہیں. السمیع بول کے آتا ہے, البصیر بول کے آتا ہے نا, ان اللہ سمیع بصیر, اس طرح آتے ہیں نا. تو یہ وہ کیا بولتا ہے؟ ہم جو نام کا انکار کرتے ہیں, یہ اللہ کا نام نہیں مانتے, اور اس کے اندر جو صفت ہے نا, صفت کا انکار کرتے ہیں. کیوں انکار کرتے ہیں؟ کہ ان کو وجہ ہے. وجہ کیسی ہے؟ عقل ہے. اس لیے ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ الہوا والبدع کہتے ہیں. ہوا کی جو نا نفسانی خواہشات پیروی کرنے والے, بدعت کو ایجاد کرنے والے. تو انہوں نے کیا بولے؟ اگر اللہ کا نام السمیع ہے تو بندے کا نام بھی ہے السمیع. اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے, خوب سنتا ہے, بندہ بھی سنتا ہے. اس کا مطلب کیا؟ اللہ کو بندے کے ساتھ تشبیہ کرنا لازم ہوتا ہے, مثال دینا لازم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے, بندہ کیسے سنتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے. اور جو نا کیا بولتے ہیں, بندہ کیسے دیکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے. تو اللہ کو بندے کے ساتھ کمپیریزن کر کے کیا کریں لوگ؟ لازم آتا ہے کمپیریزن کرنا. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ اللہ کا نام ہے نہ اللہ کی صفت ہے, انکار کرتے ہیں. جو اگر ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے نام پر اور صفت پر, تو ہمارے لیے لازم آتا ہے بندے کے جیسا اس کو سوچنا پڑتا ہے. عقل کو استعمال کرے انہوں نے. ہم کیا کرتے نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع ہے بغیر سننے کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ بصیر ہے بغیر دیکھنے کے. نام ہے صرف مزاجی میٹافوریکل ہے بس. کون بولے؟ جہمیہ. پھر ان کے چیلے کون ہے؟ معتزلہ وہ لوگ کیا بولے؟ ہم نام کو مانتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صفات کو انکار کرتے ہیں. صفات کی ہماری عقل نہیں مانتی, نام مانتے ہیں. جبکہ ہر نام میں صفت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کے جتنے نام ہیں ان نام میں اللہ کو صفت موجود ہے. اگر کوئی انسان صفت کا انکار کرتا ہے, نام کو مانتا ہے, اس مطلب کیا؟ ان نام کا بھی انکار کر رہا ہوں. پھر بعد میں اشاعرہ وہ لوگ کیا بولے؟ نہیں ہم نام کو ایمان لاتے ہیں, لیکن صفات صرف 7 صفات پہ ہم لائیں گے. ہم 7 صفات کو اس پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ ہماری عقل مانتی ہے ان کو, باقی صفات کو نہیں مانتے ہیں. کون؟ اشاعرہ. پھر ماتریدی آئے بولے نہیں ایسا نہیں, ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام مانتے ہیں لیکن صفت ہم ایک صفت کی اضافہ کرتے ہیں. 8 صفات کو مانتے ہیں, باقی کی صفات نہیں مانتے کیوں؟ ہماری عقل مانتی ہے. دیکھیے عقل کو کس طرح مقدم کرے انہوں نے, اس طرح کرے, کیا کرے یہ کر دیے. دوسری طرف کیوں کرے یہ لوگ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پاک کرنا چاہے, اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کو اور صفات کو انکار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاک کرنے میں انہوں نے کیا کیا؟ غلو کیا, انکار کر دیا. اس کے بعد کون دوسرے؟ اہل تشبیہ یعنی کہ تمثیل یعنی کہ مثال دینے والے, مشبیہ. انہوں نے کیا کیا؟ نہیں یہ آپ لوگ غلط ہے. اب دیکھیے ایک بدعتی کو دوسرا بدعتی اپنی بدعت سے مار رہا ہے. یہاں پہ یہ بدعت کا وجود, مطلب یہ گروہ جو راستے سے ہٹ گیا, دوسرا گروپ راستے سے ہٹ گیا, ان کیا کر رہا ہے؟ اپنی گمراہی سے اس کو مار رہا ہے. ان کیا کر رہا ہے؟ اپنی گمراہی اس کو مار رہا ہے. سمجھ گیا؟ اس طرح یعنی کہ امت مسلمہ میں یعنی جو جتنے بھی فرقے بنے ہیں, ایک بدعت کو اپنی بدعت سے مارنا ایسا. تو انہوں نے کیا کیا؟ مشبیہ اور جو ممثلہ, انہوں نے کیا کیا؟ نہیں آپ لوگ غلط ہے. اللہ کے کلام میں اللہ کا نام بھی موجود, صفت موجود ہے. ہم دونوں پر ایمان لاتے ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی نام اور صفت جو ہم مثال لے کے ہم اس کو ایمان لاتے ہیں. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس میں اس آیت میں اللہ سبحانہ نے کیا فرمایا؟ ویبقى وجہ ربک, اور باقی رہے گا تمہارا رب کا چہرہ.
تو उन्होंने क्या 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 किया मुशब्बिहा मुबस्सिरा ने, चेहरा जो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला का चेहरा कैसा 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 हो सकता है, अकल का इस्तेमाल किया। फिर क्या बोले कि जो ना इंसान में सबसे बेहतरीन बशर कौन है, बेहतरीन चेहरा किसका हो सकता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस शक्ल में होगा, नौज़ुबिल्लाह। हम जो ना अल्लाह सुब्हानहू तआला चेहरे को जब तक हम ईमान न लाएंगे, जब तक कि उसकी जो ना तस्बीह नहीं करते, हम मिसाल नहीं देते हम। इन्होंने क्या किया, इकरार करने में गुलू कर दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला को मखलूक के साथ जोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पाक करने के लिए मखलूक के साथ नहीं मिलाना बोल के उन्होंने क्या किया, इनकार ही कर दिया टोटल नामों का सिफात का। इन्होंने क्या किया, इकरार करने में क्या किया, गुलू कर दिया, मखलूक के साथ मिला दिया, नौज़ुबिल्लाह। तो अहले सुन्नत वल जमा बीच में है, ना एक्सट्रीम में है ना फालसात में है, बीच में है। अब देखिए ये लोग क्या बोलते हैं, इनकी दलील देखिए, अहले सुन्नत वल जमा का दलील देखिए किस तरह होती है, कुरान हदीस, इसके अलावा नहीं। कुरान में सूरह नंबर 42 आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर, लैसा कमिस्लिही शै, तो उसकी जैसी मिसल नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसी कोई मिसल नहीं है, वह समीउल बसीर, और खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। इस आयत में इन दोनों का इंकार है। इस आयत में कैसा, लैसा कमिस्लिही शै, उसकी जैसे कोई मिसल नहीं है। किसका रद्द हो रहा है इसके अंदर, मुशब्बिहा का रद्द हो रहा है। क्यों, उन्होंने क्या किया, मिसाल दे दिया इंसान की, अल्लाह सुब्हानहू तआला चेहरे को इंसान मिसाल दे दिया। इस आयत से उनका रद्द हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे मिसाल कोई नहीं है, उसकी जैसी मिसाल कोई नहीं है, इंकार का इस आयत में। दूसरी आयत का दूसरा जो हिस्सा है वो समीउल बसीर, और वो खूब सुनने वाला खूब देखना, नाम भी है सिफत भी। इसमें किसका इंकार हो रहा है, अहले तातील का, जहमिया का, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है। उन्होंने क्या किया, इंकार कर दिया उन्होंने। तो अहले सुन्नत वल जमा क्या करते हैं, इनका उसूल क्या है कि क्या बोलते हैं, तंज़ीह बिला तातील और इस्बात बिला तमसील। मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला को पाक करते हैं बिला इंकार किए, अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम और सिफात का इकरार करते हैं बगैर मिसाल दिए। कौन, अहले सुन्नत वल जमा। अब सवाल, मैं जितने फिरके आपके सामने रखा है, क्या ये फिरके सब अहले सुन्नत वल जमा में शामिल होंगे? हरगिज़ नहीं। सिर्फ लोगतन बोल सकते हैं आप, क्योंकि खवारिज और राफिदा शुरू से निकल गए। बाकी के जो फिरका बने ना, सिर्फ आप बोल सकते लोगतन, लिंग्विस्टिकली बोल सकते हैं, लेकिन टेक्निकली शरान देखा गए तो इनके अलावा सूफी हो, यहू और क्या बोलते हैं, सूफी हो और तबलीगी जमात हो और जमात इस्लामी हो, जितने फिरके हैं ना वगैरह, जितने भी लेने फिरके हैं, सारे फिरकों के अकायद को अहले सुन्नत वल जमा के अकायद से कंपेयर करके देखिए, आपको जरूर 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 इख्तिलाफ होगा। जो अहले सुन्नत वल जमा के अकीदे से इख्तिलाफ करता है वो अहले सुन्नत वल जमा में शामिल नहीं होता। समझ में आ रही बात? अकीदा साहब इकराम का, ताबईन का, तबे ताबईन के साथ अकीदा होना चाहिए, तभी तो अहले सुन्नत वल जमा में शामिल होता है, वरना शामिल नहीं होता। अगर अब लोग इस तरह सोचते हैं हम इनसे भी मिलेंगे, उनसे भी मिलेंगे, इनसे भी मिलेंगे, तो क्या होंगे हम? जबकि दीन की बुनियाद अकीदा है, अकीदे की बुनियाद तौहीद है। समझना, अकीदे में अगर खलल है तो पूरी चीज, पूरी बुनियाद में खलल आ जाएगी। इसलिए हमको अपनी अक्ल सही तरह इस्तेमाल करना अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने फज़ल करम से दिया है। हम इल्म किससे लेना है, किससे इल्म लेना हमारे लिए मुनासिब है, किससे इल्म नहीं लेना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, ये देखकर हम इल्म लेना है, इसके बगैर नहीं करना है। क्योंकि ये अकीदे का इल्म है, बुनियाद का इल्म है, जरूरी है, हर मुसलमान को जानना जरूरी है। मैं आपसे गुजारिश ये करता हूं कि जो ना, अगर आप इल्म का ज़ौक़ रखते हैं, अकीदे के बारे में पढ़िए। अकीदा बहुत वसी सब्जेक्ट है, वसी सब्जेक्ट है। आपको कई साल लग जाएंगे अकीदे के बारे में सिर्फ पढ़ना चाह रहे तो आप। जब तक कि आप अकीदा नहीं पढ़ेंगे, आप जो ना फर्क महसूस नहीं कर सकते, उन कैसा है, इन कैसा, फला शख्स कैसा, उसका अकीदा कैसा, क्या मैं उससे इल्म ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं। बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर, व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।